अनेक प्रकारना जे कैंसर होय छे तेमनी देशी दवा करता सिद्ध रामदास बापूनी जग्या एटले करमदड़ी। रिजल्ट तमे 10 થી 12,000 पब्लिक आवे छे शनि रवि में। तमारे एक ने पूछी लेवानुं के भाई तने केम छे, मने नहीं पूछवानुं, कारण के हूँ काक मारू हारू थवा हारू ही कहूं। गळानुं हतुं 120% हारू है। हजम नता तो એટલે હવે કોઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ ગયું છે। મોઢામાં કોઈ વસ્તુ રહી નથી। ડોક્ટરે ખુદ કીધું, તમે શું કર્યું? બરાબર, હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં। મેં કીધું 80% મેં ગઈ હતી, મને 80% રાહત છે અહીંયા। એ લોકોએ મને કે કોઈ તકલીફ નથી, તમને કે થયું કે અહીંયા? મેં દેશી દવા મેં ચાલુ કરી। बकरीना दूध में 1 चमची पाउडर नाखी हांजे हुती वखते 1 समय लेवानी, कायम हांजे, आज हांज थी काल हांजे। तो प्रेमथी जे अमे आपीए, बाकी कोई 1 રૂપિયો લેવામાં નથી આવતો અહીંયા કોઈ પણનો। બાકી દવા અને દવા બે વસ્તુથી સારું થાય છે અહીંયા, અને 4 મહિનાથી હું આવું છું। અહીંયા કોઈ ચમત્કારની વાત નથી। औषधिનું કામ કરે છે। औषधिમાં અમારા ગુરુ મહારાજની કૃપા છે। 2-3 કિલોમીટરથી પબ્લિક આવે છે, અહીં ધક્કા ખાય છે। એમનેમ તો ધક્કા કોઈ ખાતો નહીં હોય, એને કાંઈક ફાયદો હશે તો આવતો હશે। उमर बापू ने एक बार आयो, ई दवा मैं चालू करी 4 महीना थया। 4 महीना? हाँ, अने हालवामां, खावा पीवामां, वाडीनुं काम करे, फूल कम्प्लीट रिकवरी। दर अठवाडिये हूँ लेवा आવું છું। ક્યાંથી? જેતપુરથી આવો? સારું સારું, રેડી થઈ જાઓ દાદા, કાંઈ મૂંઝાતા નહીં। अनेक प्रकारना जे कैंसर होय छे तेमनी देशी दवा करता सिद्ध रामदास बापूनी जग्या एटले करमदड़ी। अनेक मित्रों मने सोशियल मीडियाना माध्यमथी प्रश्न करता होय छे के जे सिद्ध रामदास बापू दवा करे छे, देशी दवा कई रीते करे छे। खास जणावी दऊं, आ विडियो डिस्क्रिप्शननी अंदर पण आ लोकेशननी लिंक आपेली छे। अने धारीथी मित्रों करमदड़ी गाम 15 થી 20 किलोमीटरना अंतरे आवेलुं छे। आ करमदड़ी गामनी बाजुमां आनंद आश्रम आवेलो छे अने त्यां बिराजमान सिद्ध रामदास बापू अनेक प्रकारना कैंसरनी दवा करे छे अने देशी दवा करे छे। शनि अने रवि 2 दिवस माटे बापू विना मूल्ये आ दवा करे छे अने गुजरात अने गुजरातनी बहारथी अनेक पेशंट अहीं आवता होय छे। दर्शक मित्रों, आजना एपिसोडनी अंदर जे पेशंट आवे छे, जे दर्दीओ आवे छे, तेमने रिकवरी मळे छे के केम ते तमाम वातो करवी छे। सिद्ध रामदास बापूनी जग्या छे आनंद आश्रम करमदड़ी। विडियोनी अंदर एमनी लिंक आपी दे, आश्रमनी एटले के लोकेशननी लिंक पण आपी दे। अने आजे रामदास बापूने मळीए अने जे पेशंट आवे छे तेमने आ देशी दवाथी કેટલી રાહત છે તે તમામ મિત્રો વિગતો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ આ એપિસોડની અંદર। મિત્રો, આજે આમ તો રવિવારનો દિવસ, શનિ અને રવિ 2 દિવસ, એટલે કે શનિવારના આગલે દિવસથી જ લોકો આવી જતા હોય છે। પ્રથમ અહીં વહેલી સવારે પ્રસાદી આપવામાં આવતી હોય છે, કારણ કે દૂર દૂરથી જો લોકો આવતા હોય, ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર દૂરથી લોકો આવતા હોય છે, તો રાત્રિ અહીં પહોંચતા હોય છે। जाते रात्रि रोकाणनी व्यवस्था पण छे। अहीं रात्रे ओचिंतानुं आवता होय दर्दीओ तो प्रथम अहीं वहेली सवारे प्रसादी आपवामां आवे छे। प्रसादी बाद आ जे बापू छे ते दवानुं वितरण करता होय छे। तो जे आम तो रविवारनो बीजो दिवस छे, तो वहेली सवारनो जे आश्रम आनंद आश्रम करमदड़ीना जे दृश्यो स्क्रीन पर तमे जोई रह्या छो, प्रथम वखत पेशंटे फरजियात हाजर रहेवानुं होय छे। एटले के 2 થી 3 વાર आवेला होय तेमनी साथे थोड़ी वातचीत करीए एटले एनु रिजल्ट मळे छे के केम। अनेक लोकोनो प्रश्न होय के देशी दवा माटे अमारे जवुं छे 200 किलोमीटर 700 किलोमीटर, तो बापूनुं रिजल्ट छे तेवा अनेक प्रश्न होय। आ बधा 1-2 વાર दवा लईने અહીં आवेला छे, 2 વાર 3 વાર कोई दवा लीधेली हशे एमना सगावाला, एमनी साथे डायरेक्ट संवाद करीए। शुं नाम तमारुं? अनवरभाई। अनवरभाई, कया गामथी आવો? जामनगर। તમારો કોઈ સગો પેશન્ટ? મારો ભાઈબંધ છે, એના પપ્પાને। એને પપ્પાને શેનું કેન્સર? એને ગળાનું હતું। 120% સારું है। 120% रिजल्ट છે। रिजल्ट नहीं, दवाखानु नहीं कि रिपोर्ट कोई वस्तु नहीं, खबर पड़ी એટલે सीधा मैं चालू दिया। કોના મારફત ખ્યાલ આવ્યો? ये आ वीडियो मार्फत, વિડિયો મારફત મોબાઈલ रिजल्ट પૂરેપૂરું। અને આ કેટલામી વાર દવા લેવા આવ્યો? હું આ 6 મહિનાથી આવું। 6 મહિના? 6 મહિનાથી હું જ આવું લેવા, ભાઈબંધ નથી આવતો, હું ખુદ આવું લેવા। અચ્છા, તમે વાત કરો કાકા, કયા ગામથી આવો? બાબરાથી આવું છું। મારા બેન છે એ રાજકોટથી આવ્યા છે, અને એ આ ચોથી વખત આવ્યા।
બરાબર પહેલી વાર દવા લઈ ગયા. પહેલી વાર આવ્યા હા, પહેલી વાર હું એમની સાથે જ હતો. એ દવાથી થોડોક ફાયદો થયો એટલે પછી બીજી વાર આવ્યા, ત્રીજી વાર આવ્યા. હવે કીધું એ પેશન્ટ ન આવે તો હાલશે, કોઈ પણ એના સંબંધી રિલેટિવ લઈ જાય દવા. તો હું દવા લેવા માટે આવ્યો છું બાબરાથી, અને ખૂબ સારું છે. અચ્છા, રિઝલ્ટ છે ટૂંકમાં. આ એક મીડિયાની મિત્રો જવાબદારી છે કે સમાજમાં અરાજકતા ન પ્રવર્તે, સમાજમાં અંધશ્રદ્ધાનું વિસ્તરણ ન થાય. જે વાસ્તવિકતા છે તે કોઈ મારા સગા નથી, પણ જે કંઈ લોકો ફીડબેક એનો અભિપ્રાય આપે છે તે જણાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અંધશ્રદ્ધામાં નથી માનતું મીડિયા, એ કોઈ દોરા ધાગામાં નથી માનતું, મંત્રોમાં નથી માનતું. લોકોનો એક ફાયદો થાય છે કે કેમ, હજી લોકો અનેક છે. કોણ તમે? શું નામ તમારું કાકા? ચંદુભાઈ. ચંદુભાઈ, તમે કોને તમારા સગામાં કોઈને કેન્સર? મારા ઘરના જ તમારા ઘરના ને? કેટલા દિવસ થયા? આ 5મા મહિનો છે. 5મા મહિને. શું ફાયદો દવાથી? બહુ સારું છે. અચ્છા, કેટલાક ટકા એટલે રાહત? એટલે 80%. 80% રાહત છે. હા, રાહત છે. હવે કામ કોઈ મળ્યા કરવા. કામ કરવા માંડ્યા. હા, હા. ઓકે. હવે કોઈ એવા પેશન્ટ કે એમના સગા હોય તો જરા આવજો કે જે દવાખાનામાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો હોય છતાં રિઝલ્ટ ન મળતું હોય. એવા કોણ? મારી 4 વર્ષથી સિવિલની દવા લઉં છું અમદાવાદ, અને ત્યાંથી આજ પર ઓપરેશન ના પાડી. બીજું ઓપરેશન હતું, ઓપરેશન ના પાડી દીધી, ઓપરેશન નહીં થાય કે. પછી મને અહીંયા ખબર પડી એટલે હું આવ્યો એટલે બાપુએ આશીર્વાદની દવા આપી કે આ દવા પાજો, વાટીને અને હૂકવી નાખીને, ખમણીને હૂકવી નાખીને દવા પાજો, અને કે જે રિઝલ્ટ આવે મને બતાવજો, અને પેશન્ટને ન લાવતા અરે તમે એકલા લાવજો, કે જો બહાર ફૂટે તો એક વખત લાવવા પડશે, અને અંદરના અંદર જો ગળી જાય તો તમારે જરૂર નહીં કે લાવવાની, કે દવા ચાલુ રાખજો, અને દવા ચાલુ રાખજો. આ ઠેલી લઈને આવજો એટલે દવા હું આપીશ, ઠેલી વગર દવા નહીં મળે. બરાબર. આ એમની નિશાની? હા, એમની નિશાની. હા, આ થેલી લઈને હા. આવે. અચ્છા, કોને આ તકલીફ? હા, મારા ઘરના જ છે. હા, અચ્છા, સરસ. હા, ભાવનગર જિલ્લાથી આવું છું, વલભીપુર તાલુકો. વલભીપુર. હા. ઓકે. વિઠ્ઠલભાઈ, કોને તકલીફ હતી? મને ખુદને અચ્છા, કેન્સર કયા પ્રકારનું? મોઢાનું. અચ્છા, 3 વર્ષથી ઓપરેશન કરાવ્યું, અચ્છા, પછી રિપોર્ટ કરાવ્યા શ્રાવણ મહિનામાં. એટલે ડૉક્ટરે એવું કીધું એક ડાબી કિડનીમાં ગાંઠ છે અને મોઢાની બાયોપ્સી કરાવવાની. તો ગઈ 6 તારીખે હું પાછો બતાવવા ગયો તો મને કે તમે શું કર્યું? બાયોપ્સી ઓપરેશન કરવું પડે એમ હતું મોઢામાં, અત્યારે નથી. નથી હતી. હા. અચ્છા, મેં કાંઈ નથી કર્યું. મને કે તમે ગમે તે કર્યું હોય. પણ એને મોજા પહેરી અને આંગળી નાખીને જોયું. મેં દેશી દવા ચાલુ કરી છે કરમદડીથી. અચ્છા, 2 મહિના મેં કીધું થયા હજી, અને તારે મારે 3 મહિના ઘડી મેં પાછો રિપોર્ટ કરાવવો છે. મેં હવે સુરત નથી કરાવવો. બરાબર. મેં ગમે તે બીજે કોઈ ઈનું ન આવે ને એમ. હા, હા. બરાબર. કિરણમાં મેં કરાવ્યું હતું એટલે મને અત્યારે બહુ પહેલાં શરીર વધી ગયું, પેટ વધી ગયું હતું, હજમ નહોતું થતું. એટલે હવે કોઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ ગયું છે, અને મોઢામાં કોઈ વસ્તુ રહી નથી. ડૉક્ટરે ખુદ કીધું મને તમે શું કર્યું? બરાબર. બરાબર. હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. નહીં. મેં કીધું 80% મેં ગઈ હતી, મને 80% રાહત છે અહીંયા. એ લોકોએ મને કે કોઈ તકલીફ નથી, તમને કે થયું કે અહીંયા. મેં દેશી દવા મેં ચાલુ કરી. બરાબર. ડૉક્ટર તો માને નહીં. હા. જો હું નહોતો માનતો, મેં પહેલાં ઓપરેશન કરાવેલું ને પ્રાઇવેટમાં વળી. અચ્છા, પ્રાઇવેટ. હા. કેટલાકનો ખર્ચો? 3 વર્ષથી આ 3,02,70,000 ફી દીધી હતી, અને 5 લાખે પૂરી ગયો. 15 દિવસ રોકાણો, પછી સુરત રહેતો, રહું ગામડે. 3 મહિના રેડિયેશન દેવા પડે. હા. મહિનો 5 રજા આવે શનિ રવિની, અને 30 રેડિયેશન હતા. 1.5 મહિનો રોકાવવું પડે. કયો? અને દવા ચાલુ. ખાલી ફી 2 નહીં 70 આપી હતી. અચ્છા, અહીંયાથી શાંત નિસ્વાર્થ ભાવ. અહીંયા કંઈ કોઈ રૂપિયા જતું નહીં. મારું ગામ નાની વાવડી છે, ગારીધર તાલુકામાં, અને હું 4 મહિનાથી દવા લેવા આવું છું. મારા ઘરનાને પ્રોબ્લેમ થયો હતો અન્નનળીનું કેન્સરનું આવ્યું હતું. 1.5 મહિનો આપણે હોસ્પિટલ ટ્રીટમેન્ટ લીધી. પછી યુટ્યુબ ઉપર આ બાપુના વિડીયા જોયા અને ખ્યાલ આવ્યો, એટલે હું અહીંયા દવા લેવા આવ્યો. 4 મહિનાથી આવું છું, અને બહુ સારું છે. અત્યારે રિઝલ્ટ 80% છે. રિઝલ્ટ ઘણું સારું છે. એમ બાપુને દુવાથી અને દવા બે વસ્તુ છે. દવા અને દુવા બે. ના, ખોટા ધક્કા નથી ખાતો બાપુ. બીજા ભાઈ ના કોઈ નહીં. અહીં તો પ્રેમથી જે અમે આપીએ, બાકી કોઈ 1 રૂપિયો લેવામાં નથી આવતો અહીંયા કોઈ પણનો.
જેને પ્રેમથી જેને આપવો એ વાત અલગ છે. ભાઈ એ કોઈનો 1 રૂપિયો બાપુ કે એમ કે નથી કહેતા કે તમે અહીંયા મૂકો એમ, તમને ઈચ્છા પડે એ મૂકો. બાકી દુઆ અને દવા 2 વસ્તુથી સારું થાય છે અહીંયા. અને 4 મહિનાથી હું આવું છું. મારા ગામના એક બીજા ભાઈ છે કે એને 70 વર્ષની ઉંમર છે, એને મોઢાનું હતું, તો એ ભાઈ અહીંયા આવી ગયા. હું આવ્યા પછી મહિને આવ્યા હતા. એને રિઝલ્ટ બહુ સારું છે. અહીંયા જે ગાંઠ હતી એ ફૂટીને અને નીકળી ગઈ. મનુભાઈ સાવલિયા કરીને છે એ નાની વાવડીના. એટલે એને પછી આપણે બાપુ એ વખતે દવામાં પાંદડા આપતા, દવાની દુઆ બી એને સારું થઈ ગયું. અત્યારે એને 80% જેટલું રિઝલ્ટ છે એનું. હા, ધન્યવાદ. હવે મિત્રો બાપુ બેસીને મારે વાત કરવી, પણ અત્યારે આ બધા છે ને કે અનેક પેશન્ટ એમના સગા એમની વચ્ચે જ વાત કરી. આમ તો એ નજીક આવી જતું બધા. બાપુ ખુદ સાથે થોડી વાર વાતચીત કરી. બાપુ 2 સેશનની અંદર ફરીવાર બેસીને વિસ્તારપૂર્વક વાત કરી. અહીં ટૂંકમાં કે લોકો સામે છે, દવા અને દુઆ આવે, શ્રદ્ધાળુ આશ્રય આપે એ આશ્રમ, આશ્રય આપવો, પ્રસાદી આપવી એ આશ્રમની જવાબદારી, સાધુની જવાબદારી. આ મીડિયાની એક જવાબદારી છે કે લોકો અંધશ્રદ્ધાના માર્ગે ન જાય. ચમત્કાર કે મંત્રોની વાત નથી, હેઝ એ રિયાલિટી. જે ચિત્રણ વાસ્તવિક આબેહૂબ દેખાય ને એ રજૂ કરવું ને એ મીડિયાની જવાબદારી છે, ન કે અંધશ્રદ્ધા ફેલાવી. લોકોના અનેક પ્રશ્નો હતા કે શું ખરેખર રિઝલ્ટ મળે છે એવું કરતા હોય. અહીં મારે ફક્ત એ સમજવું છે કે આમ તો લગભગ 15 થી 20 લોકો સાથે મેં મુલાકાત કરેલી આગળના આ પડાવની અંદર. રિઝલ્ટ છે કેન્સરના અનેક